Problem set 6, example number 4. If sec theta is equal to 13 upon 12, find the value of other trigonometric ratio. प्रश्नसंच 6, उदाहरण क्रमांक 4. जर सेक थीटा बरोबर 13/12 असेल तर इतर त्रिकोणमितीय गुणोत्तरे शोधा. In this example we have given the sec theta is equal to 13 upon 12. By using the trigonometric identities, that is sec square theta is equal to 1 plus tan square theta. Substitute the value. Sec theta is 13 upon 12 bracket square is equal to 1 plus tan square theta. Taking the square of left hand side, that is 169 upon 144 is equal to 1 plus tan square theta. We have to find the value of 169 upon 144 minus 1 is equal to tan square theta. By simplification, tan square theta is equal to 169 minus 144 upon 144. Hence tan square theta is equal to, that is 25 upon 144. Taking the square root of both sides, we get tan theta is equal to 5 upon 12. या ठिकाणी सेक थीटाची किंमत आपल्याला दिली आहे 13/12. त्रिकोणमितीचं नित्य समानतेचं समीकरण आहे. सेक वर्ग थीटा बरोबर 1 अधिक टॅन वर्ग थीटा किंमत आपण टाकली. त्यानंतर सेक वर्ग थीटाची किंमतीचा आपण वर्ग केला तर आपल्याला पायरी मिळते 169/144 बरोबर 1 अधिक टॅन वर्ग थीटा. सोपं रूप आपण देतोय म्हणून 169 भागिले 144 वजा 1 बरोबर टॅन वर्ग थीटा. आणि म्हणून टॅन वर्ग थीटा बरोबर 169 वजा 144 भागिले 144. सोपं रूप आपण देतोय टॅन वर्ग थीटा बरोबर 25 भागिले 144. दोन्ही बाजूचं वर्गमूळ आपण घेतोय आणि वर्गमूळ घेतल्यानंतर टॅन थीटाची किंमत आपल्याला मिळते 5/12. We find the value of tan theta, but we know that value of tan theta and cot theta are the multiple inverse of each other. Hence tan theta is equal to 1 upon cot theta. Hence cot theta is equal to inverse of tan theta, that is 12 upon 5. Hence cot theta is equal to 12 upon 5. Sec theta we have given 13 upon 12, and we know that cos theta is equal to 1 upon sec theta. Hence cos theta, the value of cos theta is the multiple inverse of sec theta, that is 12 upon 13. Thus we find here value of tan theta, value of cot theta and value of cos theta. या ठिकाणी आपण टॅन थीटाची किंमत आपण काढलेली. टॅन थीटा आणि कॉट थीटा हे एकमेकांचे गुणाकार व्यस्त आहेत आणि म्हणून कॉट थीटा बरोबर 1 गुणिले टॅन थीटाच्या किंमतीचा गुणाकार व्यस्त आपण घेतला 12/5 आणि म्हणून कॉट थीटाची किंमत आली 12/5. सेक थीटाची किंमत आपल्याला दिली आहे 13/12 आणि म्हणून कॉस थीटा बरोबर
एक छेद सेक थिटा आणि म्हणजेच कॉस थिटाची किंमत ही सेक थिटाच्या किमतीच्या उलट असेल आणि म्हणून कॉस थिटा बरोबर 12/13. We know the value of tan theta is equal to sin theta upon cos theta. Then sin theta is equal to tan theta into cos theta. Hence, substitute the value of tan theta and cos theta. Then we get sin theta is equal to 5/12 into cos theta is equal to 12/13. 12 denominator numerator that will be cancelled. Hence sin theta is equal to 5/13. आपल्याला tan थीटाची किंमत आपल्याला माहिती आहे sin थीटा भागिले cos थीटा आणि म्हणून आपण तिरकस गुणाकार आपण करतोय sin थीटा बरोबर tan थीटा गुणिले cos थीटा आणि म्हणून sin थीटा बरोबर tan थीटा गुणिले cos थीटा. tan थीटा आणि cos थीटाची किंमत आपण टाकतोय म्हणून sin थीटा बरोबर 5/12 गुणिले 12/13 आणि सोपं रूप आपण दिलं sin थीटाची किंमत आपल्याला मिळाली 5/13. We find the value of sin theta, but we know that the value of cosec theta is equal to 1 sin theta. Hence, cosec theta is equal to 1 into 1 sin theta. Hence, cosec theta is equal to multiple inverse of sin theta, that is 13/5. Hence, cosec theta is equal to 13/5. या ठिकाणी आपण sin थीटाची किंमत आपण शोधलेली आहे आणि त्यावरून कोसेक थीटाची किंमत आपल्याला शोधता येईल. आपल्याला माहिती आहे की कोसेक थीटा बरोबर 1/sin थीटा आणि म्हणून कोसेक थीटा बरोबर 1 गुणिले 1/sin थीटा. sin थीटाच्या किमतीचा गुणाकार व्यस्त आपण घेतोय आणि म्हणून कोसेक थीटा बरोबर 1 गुणिले 13/5 अशा पद्धतीने कोसेक थीटाची किंमत आहे 13/5. Example number 5. Prove that following. First example, sec theta into bracket 1 minus sin theta into bracket sec theta plus tan theta is equal to 1. The left hand side is given sec theta into bracket 1 minus sin theta into bracket sec theta plus tan theta. We know that the value of sec theta is the inverse of cos theta. Hence, instead of this, we substitute the value 1/cos theta, first bracket as it is. In second bracket, substitute the value sec theta, that is 1/cos theta, and tan theta, that is sin theta upon cos theta. Then in second bracket, denominator cos theta are equal. Hence, addition of numerator, that is 1 plus sin theta. Hence, our step is 1/cos theta into bracket 1 minus sin theta into bracket 1 plus sin theta upon cos थीटा. उदाहरण क्रमांक 5 सिद्ध करा. यातील पहिलं उदाहरण आपण पाहत आहोत. सेक थीटा कंसात 1 वजा साइन थीटा गुणिले दुसऱ्या कंसात सेक थीटा अधिक टॅन थीटा बरोबर 1. डावी बाजू आपण घेतोय सेक थीटा गुणिले कंसात 1 वजा साइन थीटा गुणिले कंसात सेक थीटा अधिक टॅन थीटा. डाव्या बाजूमध्ये सेक थीटाची किंमत आपण टाकणार आहोत 1/cos थीटा
आणि टॅन थिटाची किंमत आपण टाकतोय साइन थिटा भागिले कॉस थिटा, आणि म्हणून पायरी आपली आली 1 कॉस थिटा गुणिले कंसात 1 वजा साइन थिटा गुणिले दुसऱ्या कंसात 1 भागिले कॉस थिटा अधिक साइन थिटा भागिले कॉस थिटा. इन सेकंड ब्रॅकेट denominator and denominator are equal, hence addition of numerator, that is 1 plus sin theta, another term as it is. Hence our step is 1 upon cos theta into bracket 1 minus sin theta into another bracket 1 plus sin theta upon cos theta. या ठिकाणी आपण डावी बाजू उदाहरणाची घेतलेली. आपल्याला प्रूव्ह करायचे, सिद्ध करायचे सेक थीटा गुणिले कंसात 1 वजा साइन थीटा गुणिले दुसऱ्या कंसात सेक थीटा अधिक टॅन थीटा बरोबर 1. डावी बाजू आपण घेतोय आणि ह्या डाव्या बाजूमध्ये सेक थीटाच्या ऐवजी आपण 1 भागिले कॉस थीटा किंमत टाकतोय आणि टॅन थीटाची किंमत साइन थीटा भागिले कॉस थीटा टाकतोय, आणि म्हणून आपली पायरी असेल 1 भागिले कॉस थीटा गुणिले कंसात 1 वजा साइन थीटा गुणिले दुसऱ्या कंसात 1 वजा कॉस थीटा अधिक साइन थीटा भागिले कॉस थीटा. दुसऱ्या कंसात जर आपण विचार केला तर छेदस्थानी कॉस थीटा समान आहे आणि म्हणून अंशांची बेरीज, आणि म्हणून दुसऱ्या कंसात असेल 1 अधिक साइन थीटा भागिले कॉस थीटा. अशा पद्धतीने आपली पायरी शेवटच्या बरोबर 1 भागिले कॉस थीटा गुणिले कंसात 1 वजा साइन थीटा गुणिले दुसऱ्या कंसात 1 अधिक साइन थीटा भागिले कॉस थीटा. Hence our next steps will be 1 upon cos theta into 1 upon cos theta, that is 1 upon cos square theta, and remaining bracket are in bracket 1 plus sin theta into another bracket 1 minus sin theta, that is a plus b, a minus b. Then we get first bracket a plus b and second bracket a minus b. Then the product is a square minus b square. Using this we get 1 upon cos square theta into 1 minus sin square theta. But by using the trigonometric identities, sin square theta plus cos square theta is equal to 1, that is cos square theta is equal to 1 minus sin square theta. Instead of this bracket we use the value cos square theta. Cos square theta that will be cancelled, hence is equal to 1. Hence we have proved here sec theta into bracket 1 minus sin theta into bracket sec theta plus tan theta is equal to 1. या ठिकाणी आपण पाहिलं छेदस्थानी cos theta 2 वेळा आहे, गुणाकार आहे, आणि म्हणून 1 cos वर्ग थीटा हा बाजूला आपण घेतलाय आणि उरलेली जी पद आहेत कंस आहेत ती जशीच्या तशी आपण चौकटी कंसात टाकलेले, म्हणजेच 1 अधिक साइन थीटा दुसऱ्या कंसात 1 वजा साइन थीटा. या ठिकाणी 2 पद आहेत, एका कंसात दोघांची बेरीज आहे, दुसऱ्या कंसात दोघांची वजाबाकी आहे, आणि त्यांचा जर गुणाकार असेल तर विस्तार असतो a वर्ग वजा b वर्ग. या सूत्राचा वापर करून आपण विस्तार लिहिला 1 वजा साइन वर्ग थीटा. पण आपल्याला नित्य समानतेचं समीकरण माहीत आहे, साइन वर्ग थीटा अधिक कॉस वर्ग थीटा बरोबर 1, आणि म्हणून 1 वजा साइन वर्ग थीटा बरोबर आपण किंमत टाकणार आहोत कॉस वर्ग थीटा, आणि म्हणून आपली पुढची पायरी असेल 1 भागिले कॉस वर्ग थीटा गुणिले कॉस वर्ग थीटा. कॉस वर्ग थीटा कॅन्सल, म्हणजेच उत्तर आपलं आलं 1. म्हणजेच आपण या ठिकाणी सिद्ध करतो की सेक थीटा गुणिले कंसात 1 वजा साइन थीटा गुणिले दुसऱ्या कंसात
सेक थिटा अधिक टॅन थिटा बरोबर 1.